السلام علیکم ناظرین۔ بھارتی فوجی مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ میرا ہمدرد ہے اور اس کی اپنی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے جان بوجھ کر میرے پاس بھیجا گیا ہے، لیکن مجھے ٹوسٹ اور چائے کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ آگے میں اذیت کے ایک طویل سلسلے سے گزرنے والا تھا۔ اس ٹارچر کے لیے میں اپنے جسم کو پہلے ہی تیار کر رہا تھا، کیونکہ میں ان کے ٹارچر سے اب بچ نہیں سکتا تھا۔ غلام میرا برابر باتیں کیا جا رہا تھا۔ وہ لاہور، سیالکوٹ اور کراچی کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے 4 ٹوسٹ کھا لیے تھے اور چائے کا دوسرا کپ پی رہا تھا۔ میں نے غلام میرا کی طرف گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، مسلمان ضرور ہوں، مگر میں جنوبی ہند کا رہنے والا ہوں۔ غلام میرا بولا، جنوبی ہند کے تھے تو پھر تم اس پاکستانی جاسوس سے ملاقات کرنے کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ ونگ کمانڈر چاہتا تھا کہ میں پاکستانی جاسوس سے راز اگلواؤں۔ غلام میرا 1 سیکنڈ کے اندر اندر ہندو ڈوگرا بن گیا۔ اس نے الٹے ہاتھ سے میرے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے گر پڑا۔ تم سیدھی طرح نہیں مانو گے، یہ کہتا ہوا 2-4 ٹھڈے میرے پیٹ پر مار کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا، بتی جلتی رہ گئی۔ مجھے دیواروں پر سیاہ دھبے نظر آئے۔ ٹھڈوں سے میرے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ کچھ دیر میں سکڑا سمٹا بیٹھا رہا، پھر ذرا افاقہ ہوا تو اٹھ کر دیوار کے کالے دھبوں کو دیکھا۔ یہ مجھے انسانی خون کے چھینٹے لگے۔ میری کمر میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ اس ہندو ڈوگرے کے جانے کے کوئی 20-25 منٹ بعد 4 سنتری کھٹاک کھٹاک کرتے کوٹھڑی میں آ گئے۔ ان میں سے 2 سنتریوں کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں، 2 خالی ہاتھ تھے۔ انہوں نے آتے ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے زینے پر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میری آنکھوں پر بندھی پٹی کے اندر سرخ سی روشنی پھیل گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ باہر دن کی روشنی ہے۔ مجھے کچھ دیر چلا کر لے جایا گیا، پھر اٹھا کر کسی ٹرک میں ڈال دیا گیا۔ سیٹ سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی ٹرک ہے۔ پھر ٹرک کے پیچھے ترپال گرانے کی آواز آئی اور ٹرک اسٹارٹ ہو کر کسی نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ میں 2 سنتریوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، جن کے کاندھے میرے کاندھوں سے ملے ہوئے تھے۔ پٹی آنکھوں پر اس قدر کس کر باندھی گئی تھی کہ میرا سر درد کرنے لگا تھا، لیکن میرے ہاتھ بھی پیچھے بندھے تھے۔ ہاتھ کھلے بھی ہوتے تو میں اپنی آنکھوں کی پٹی کو ڈھیلا نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرک ایک سیدھی سڑک پر دوڑا جا رہا تھا، اس نے ابھی تک کوئی موڑ نہیں مڑا تھا۔ مجھے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ یہ بات ظاہر تھی کہ مجھے کسی بہت بڑے عقوبت خانے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جہاں مجھے ناقابل برداشت اذیتیں دی جائیں گی اور مجھ سے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جموں میں میرے دوسرے ساتھی کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے پاکستانی فوج کی اہم تنصیبات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ میں اس بھیانک اذیت کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ ٹرک اب اس طرح موڑ کاٹ رہا تھا جیسے پہاڑی سڑک پر جا رہا ہو، کبھی چڑھائی آ جاتی اور کبھی اترائی۔ ایک بار اترائی پر ٹرک دیر تک چلتا رہا، پھر ایک طرف گھوما اور رک گیا۔ 2 آدمیوں نے مجھے اٹھا کر ٹرک سے باہر نکالا اور زمین پر کھڑا کر دیا۔ میری آنکھوں پر سے پٹی اتار دی گئی۔ میری آنکھیں پہلے تو چکا چوندھ ہو گئیں۔ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر ایک طرف لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ پہاڑیوں کے درمیان ایک لمبی بارک تھی، جس کی ڈھلانی چھت پتھر کی سلیٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ بارک کے لمبے برآمدے میں 2 خالی چارپائیاں بچھی تھیں۔ مجھے ان چارپائیوں کے پاس فرش پر بٹھا دیا گیا۔ ارد گرد ویرانی اور گہرا سناٹا تھا، کسی پرندے کے بولنے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ 2 آدمی وہیں کھڑے رہے۔ 2 سنتری ایک طرف سے ڈبل مارچ کرتے آئے اور مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے اٹھا کر ایک کمرے میں لا کر ڈال دیا۔ دونوں کے کندھوں سے اسٹین گنیں لٹک رہی تھیں۔ چھوٹے سے کمرے میں سوائے ایک مٹی کے مٹکے کے اور کچھ نہیں تھا۔ دروازہ کھلا اور ونگ کمانڈر بھٹناگر اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی کرسی اور ٹیپ ریکارڈ اٹھائے ہوئے تھا۔ کرسی پر ونگ کمانڈر بیٹھ گیا، ٹیپ ریکارڈ فرش پر رکھ دیا گیا۔ مائک اس نے میری طرف کر کے کہا، گدھے کی اولاد، اپنے آپ سب کچھ بتا دو گے تو بچ جاؤ گے۔ بولو، تم نے کس کے ساتھ بارڈر کراس کیا تھا؟ جموں کشمیر میں تمہارے ساتھی کہاں کہاں ہیں؟ تمہارے ساتھی پل تباہ کرنے کے بعد کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، جو کچھ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں لاہور سے غنڈہ تھا۔ لاہور میں غنڈوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو میں بارڈر کراس کر کے ادھر آ گیا۔ بھٹناگر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن تم تو سادھو کا بھیس بدل کر میرے گھر آئے اور تم نے اپنے ساتھی کمانڈو سے ملنے پر اصرار کیا تھا۔ میں نے کہا، جناب، میں آپ پر اثر ڈالنا چاہتا تھا تاکہ یہاں آرام سے سادھو بن کر زندگی بسر کر سکوں۔
اتنا کہنا تھا کہ مجھ پر ٹھڈوں اور گھونسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ان سب نے مل کر مجھے اتنا مارا کہ درد سے میری چیخیں نکل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایک سنتری پیالے میں پانی پلا رہا تھا۔ ونگ کمانڈر بھٹناگر نے سینیں چڑھا رکھی تھیں اور غضبناک لہجے میں بولا، تم زیادہ دیر تک سچائی کو نہیں چھپا سکو گے۔ ابھی تمہیں پوچھ گچھ کے کئی سینٹروں کی سیر کرائی جائے گی۔ تمہیں ایسی ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ بہتر ہے کہ اپنا ریکارڈ بیان کرا کر اپنی جان بچا لو۔ میں سب جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے سارے راز بتا بھی دیے تو میرا ریکارڈ دلی، ترچنا پولی اور پٹھان کوٹ سے منگوا لیا جائے گا، اور جب ساری حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہ مجھے شوٹ کر دیں گے۔ چنانچہ میں اپنے پہلے والے بیان پر قائم رہا۔ میری پھر ٹھکائی شروع ہو گئی۔ وہ بڑی بے دردی سے مجھے ٹھڈے اور مکے مار رہے تھے۔ میں کوئی کمزور مرد نہیں تھا، میرے اندر کافی قوت تھی، جسم بھی گھٹا ہوا اور فولاد کی طرح مضبوط تھا، لیکن وہ کچھ ایسے طریقے سے مجھے مار رہے تھے کہ میری ہڈیاں ٹوٹنے لگیں اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو کمرے میں اکیلا فرش پر پڑا تھا، انگ انگ دکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے مٹکے میں سے تھوڑا سا پانی نکال کر پیا اور ننگے ٹھنڈے فرش پر سیدھا لیٹ گیا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ کبھی اپنے ساتھی کمانڈو نمبر 9 کا خیال آیا کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی، کبھی یہ سوچتا کہ اب میرا انجام کیا ہوگا۔ یہاں سے فرار مجھے ایک ناممکن بات نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ اس وقت میرا سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ کم بختوں نے بہت بری طرح مجھے پیٹا تھا، یہ کوئی اذیت نہیں تھی۔ میں خوب جانتا تھا کہ ابھی مجھے آلات عقوبت کے ذریعے اذیت دی جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس وقت سیاہ فام سیدھا رنگنے کا خیال آنے لگا۔ بزرگ کے مقدس نقش کا بھی خیال آیا۔ یہ سارے ذرائع، سارے رابطے مجھ سے ٹوٹ چکے تھے اور میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے دن کا کیا وجہ ہوگا کہ ایک سنتری دروازہ کھول کر اندر آیا اور میرے پاس ایک ٹین کا ڈبہ رکھ کر واپس چلا گیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، ٹین کے ڈبے میں 2 سوکھی روٹیاں ٹھونسی ہوئی تھیں۔ بھوک لگ رہی تھی، مجبوراً سوکھی روٹیاں کھائیں، پانی پیا اور جگہ جگہ سے دکھتے بدن کو سہلاتا لیٹ گیا۔ رات کو پھر پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب میں اپنے سابقہ بیان پر قائم رہا تو ونگ کمانڈر بھٹناگر کے اشارے پر 2 سنتریوں نے میرے گلے میں کپڑا ڈالا اور اسے کسنا شروع کر دیا۔ میری آنکھیں بہر کو ابلیں، سانس اکڑ گیا، نظر کے آگے تارے ناچنے لگے۔ میں بہانہ بنا کر بے ہوش ہو گیا کہ کم بخت اس جان لیوا اذیت سے کچھ دیر کے لیے تو نجات ملے گی۔ انہوں نے مجھے بے ہوش پا کر ایک بار پھر لاتوں ٹھڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ بھٹناگر مجھے گالیاں دیتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا، کب تک نہیں بکو گے؟ 2 دن اور 2 راتیں میرے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا۔ میں ادموا ہو گیا تھا، جسم درد سے پھٹا جا رہا تھا، بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا تھا۔ تیسرے روز مجھے کچھ کھانے کو نہ دیا گیا، صرف پانی پر گزارا کرتا رہا۔ چوتھے روز مجھے 2 سوکھی روٹیاں کھانے کو اور 5ویں روز میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے وہاں سے نکالا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے ایک بند ٹرک میں بٹھا دیا گیا اور ٹرک کسی نامعلوم سمت روانہ ہو گیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی گئی۔ اب میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ 2 سنتری میرے دائیں بائیں اور ایک سنتری ٹرک میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک سکھ تھا، یہ انڈین ایئر فورس کی وردی میں تھے۔ ٹرک دیر تک چلتے رہنے کے بعد ایک جگہ رکا۔ مجھے ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے اور چائے دی گئی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد ٹرک پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ٹرک ترپال سے ڈھکا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ٹرک اب پہاڑی راستوں سے نکل کر میدانی علاقے میں آ گیا تھا اور درمیانی رفتار سے چل رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ ٹرک ایک جگہ گھوم کر رک گیا۔ سنتری ترپال اٹھا کر باہر کود گئے۔ باہر جاتے ہی انہوں نے اسٹین گنیں تان لیں۔ مجھے ٹرک سے باہر نکالا گیا۔ میں ایک ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑا تھا۔ بھلا اس ریلوے اسٹیشن کو میں کیسے نہیں پہچان سکتا تھا؟ اس شہر سے میری کمانڈو زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ امرتسر کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ لوگ ایک ساتھو کو ہتھ کڑی میں دیکھ کر جمع ہو گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں تو میرے خلاف نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ سنتری مجھے بڑی مشکل سے لوگوں کے درمیان سے نکال کر ریلوے اسٹیشن کے اندر لے گیا۔ مجھے ویٹنگ روم میں مسلح سنتری کی حفاظت میں فرش پر بٹھا دیا گیا۔ ویٹنگ روم کی گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی کہ مجھے باہر نکالا گیا۔ پلیٹ فارم پر جنتا ایکسپریس کھڑی تھی۔ لوگ ایک بار پھر میرے گرد جمع ہو گئے۔ سنتریوں نے مجھے ایک فوجی ڈبے میں بٹھایا اور ڈبے کے دونوں دروازوں پر مسلح گارڈ کھڑے ہو گئے۔ 8:40 پر جنتا ایکسپریس امرتسر سے روانہ ہوئی۔
सीढ़ियों वाला पुल गुजर गया, कंपनी बाग वाला पुल भी गुजर गया। शरीफ पुरे की रोशनियाँ नजर आने लगीं। ये भी पीछे रह गई। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। 9:30 बजे ट्रेन जलंधर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मुझे बाहर निकाल लिया गया। मैं समझ गया कि मुझे जलंधर के मिलिट्री इंट्रोगेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। अमृतसर के बाद यही पंजाब का सबसे खतरनाक और खौफनाक इंट्रोगेशन सेंटर था, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जासूसों की रूह कांप जाती थी। स्टेशन के बाहर मेरे स्वागत के लिए चारों तरफ से बंद फौजी जीप तैयार खड़ी थी। जलंधर शहर के बाजारों से गुजरती हुई जीप जलंधर मिलिट्री इंट्रोगेशन सेंटर के दरवाजे पर जाकर रुक गई। यह दरवाज़ा किसी जेल खाने से कम नहीं था। मुसल्ला गार्ड का पहरा था। डेवड़ी में एक दफ्तर था जहां मेरे बारे में ज़रूरी इंदराज वगैरह किया गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। 2 सफ़ेद पोश इंटेलिजेंस वाले मुझे हथकड़ी समेत एक तरफ लेकर चले। कई एक बरामदों की फूल फलियों में से गुजार कर ये लोग मुझे एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। छत के साथ 2 रस्से लटक रहे थे और दीवार के साथ लोहे का एक स्ट्रेचर नुमा शिकंजा पड़ा था। मुझे दी जाने वाली अजीतों का अलमनाक बाब शुरू होने वाला था। जलंधर इंट्रोगेशन में मुझे जो अजीतें दी गईं, उन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरे जिस्म को हनी शिकंजे में फंसा कर कसा गया। सारा दिन मुझे छत से उल्टा लटकाए रखा गया। मेरे जिस्म में पानी दखल करके पेट को नौबत की तरह बजाते तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। मैं बेहोश हो जाता तो मेरे होश में आने का इंतज़ार किया जाता। होश में आता तो तशद्दुद का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि मैं मौत की दुआएं मांगने लगा। लेकिन इन तमाम अजीतों के बावजूद मैंने उन्हें वो मालूमात ना दी जो वो मुझसे हासिल करना चाहते थे, यानी ये कि मेरे साथी भारत में कहाँ कहाँ पर हैं, उनका खुफिया कोड क्या है। मैंने एक ही रट लगाए रखी है कि मैं रज़ाकाराना तौर पर अकेला ही जासूसी करने भारत आया था और मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। इसकी वजह यह थी कि एक तो उन्होंने मुझे जम्मू में रंगे हाथों पकड़ा था, दूसरे ये बात भी उन पर खुल गई थी कि मैं हिंदू साधु नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। उनके सामने मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। बस इतना इतराफ़ ज़रूरी था कि मैं रज़ाकार जासूस हूँ और अपने तौर पर भारत आया था। जब वो लोग मुझसे अपनी बात न मनवा सके और उन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का भी कुछ इल्म न हो सका, तो मुझे इंट्रोगेशन सेंटर के हुकूमत खाने से निकाल कर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया। 1 महीना मुझे फांसी की तंगो तरी कोठरी में बंद रखा गया, फिर जराइम पेशा कैदियों के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। चूँकि मैं पाकिस्तानी जासूस मशहूर था, इसलिए जेल के हिंदू और सिख कैदी मुझसे बुरा सलूक करते। आते जाते मुझे गालियाँ दी जाती हैं। मैं लोहे की सलाखों वाली बैरक के कोने में चुपचाप बैठा और जेल की ऊंची दीवारों को देखता रहता। इस दीवार के दोनों कोनों पर ऊंची मचानें बनी थीं, जहां सिपाही हर वक्त पहरा देते थे। अजीतें बर्दाश्त करते करते मैं कमज़ोर हो गया था। मुझे यही बताया गया कि मेरा चालान ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा, मगर वो वक्त न आना था न आया। सेंट्रल जेल में आने से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मुझे अजियत और तशद्दुद से निजात मिल गई थी। दूसरे यहाँ पीली दाल और जली हुई रोटियाँ ही सही, लेकिन 2 वक्त खाने को मिल जाता था। मेरी खोई हुई ताकत बहाल होना शुरू हो गई। यूं ही 3 महीने गुजर गए। इस दौरान मैंने वहाँ से फरार की कई तरकीबें सोचीं, मगर उन पर अमल ना कर सका। एक तो मैं अकेला था, इसके अलावा मुझ पर हर वक्त कड़ी नज़र रखी जाती थी। रात को बैरक के बाहर भी मुसल्लह पहरेदार गश्त करते रहते थे। मुझे महसूस होता कि जेल के अंदर भी पहरेदारों की निगाहें मेरी मुसलसल निगरानी कर रही हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट एक हिंदू टेकराम शर्मा था, जो ज़ाहिर संग दिल इंसान था और कैदियों को अपने दफ्तर में बुलाकर खुद बेज से पीटता था। गाली हर वक्त उसकी ज़बान पर रहती थी। मेरे साथ उसका सलूक इतना बुरा नहीं था। गाली गलौज कर लेता, मगर उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। साफ लग रहा था कि उसे ऊपर से हिदायत मिली है कि मेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। शायद हुक्काम बाला को अभी तक यकीन था कि अगर बहर मेरा कोई जासूस साथी है तो वो किसी न किसी रूप में मुझसे मुलाकात करने ज़रूर आएगा। हफ्ते में एक रोज़ जब मुलाकात का वक्त आता तो मुझे बैरक से निकाल दिया जाता और पहरेदार जानबूझकर इधर उधर हो जाते थे। मैं उनकी इस चाल को बखूबी समझ रहा था, लेकिन अव्वल तो मेरा वहाँ कोई साथी जासूस था ही नहीं, और अगर होता भी तो वो कभी मुझसे मुलाकात करने ना आता। ताहम मैं मुलाकातों के वक्त जेल के सहन में चल फिर कर कैदियों से मुलाकात करने वालों का मुशाहिदा करता। अब मैंने वहाँ से फ़रार होने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे कोई वाज़ेह तरकीब मेरे जहन में नहीं आई थी। जेल में मेरी एक सिख कैदी से दुआ सलाम हो गई थी, जो डाके और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था। उसका नाम घुमन सिंह था। ऊंचा लंबा ज़ात का जड़ था, दाढ़ी को ऊपर खींचकर रुमाल से बांधे रखता, आंखें खूनियों जैसी थीं,
मगर दिल का साफ और बेलौस था, खरी बात मुंह पर कह देता। सुप्रिटेंडेंट जेल भी उससे डरता था और उसको कभी गाली वगैरह नहीं दी थी। घुम्मन सिंह से सारे कैदी खौफ रहते थे और उसकी बढ़िया भगत करते थे। वहाँ मशहूर था कि घुम्मन डकैत ने 12 खून किए हैं। घुम्मन सिंह डकैत से मेरी दोस्ती की इब्तदा एक इत्तफाकी हादसे से हुई। वो नाभा जेल से जलंधर की सेंट्रल जेल में लाया गया था। उसे यहाँ अभी 1 महीना ही हुआ होगा कि सारी जेल में उसकी बदमाशी की धाक बैठ गई। उसकी मुलाकात को बड़े बड़े पग्गों और रश्मि लाचों वाले अमीर सिखाते और उसे हर रोज़ बाहर से खाना भी पहुंच जाता था। और जब कभी उसे शराब मिल जाती तो नशे में मस्त होकर वो बड़ा उधम मचाता। घुम्मन सिंह डकैत ने एक रोज़ शराब के नशे में सुप्रिटेंडेंट जेल शर्मा को गाली देकर कहा कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वो जेल में रहकर भी उसके सारे ख़ानदान को कत्ल करवा देगा। शर्मा डर गया और घुम्मन सिंह डकैत के सामने आने से हमेशा गुरेज करता। एक दिन बारिश के बाद मौसम खुला तो घुम्मन सिंह डकैत बैरक से निकलकर पीपल के दरख्त तले ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। 2 कैदी उसकी पिंडलियां दबाने लगे। घुम्मन सिंह डकैत अपनी दाढ़ी को रुमाल में बांधकर ऊपर चढ़ा रहा था कि अचानक उधर से मेरा गुजर हुआ। घुम्मन सिंह डकैत की पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने देखा कि पीपल के तने में से एक काला सांप निकलकर घुम्मन सिंह की तरफ बढ़ रहा है। जो 2 मुश्किल घुम्मन सिंह की मुट्ठी चाबी कर रहे थे उनकी नज़र भी सांप पर ना पड़ी। मैं बेख्तियार चिल्लाया, घुम्मन सैया सांप। घुम्मन सिंह अपनी जगह से उछला, मगर इतने में सांप उसे डस चुका था। पहले तो सिंह को पता ही ना चला कि मुश्किल भाग गया। सांप ने घुम्मन सिंह की रान पर डसा था। वो सर उठाकर अपनी रान को देखते हुए बोला, ओए डंग मार गया है। सांप का जहर अपना असर दिखाने लगा था। घुम्मन सिंह को चक्कर आ गया और वो वहीं बैठ गया और जहां सांप ने काटा था उस जगह अपनी पगड़ी उतार कर बांधने की कोशिश करने लगा। मैं लपक कर उसके पास गया। मेरी तामुल सियाह महबूबा सीधा रंगनी का दिया हुआ सांप कमन का उस वक्त भी मेरे पास ही था। मैंने उसे चीथड़े में लपेट कर अपने बाजू के साथ बांध रखा था। बुरे से बुरे हालात में भी मैंने इस मनके को अपने से जुदा नहीं किया था। इसके बारे में मैंने हर किसी को यही बताया था कि ये काला पत्थर मेरी वालदा की निशानी है जो उसने मरते वक्त मुझे दी थी, और कहा था कि इसे अपने से कभी जुदा ना करना। खुदा जाने क्यों यह सुनकर किसी ने मुझसे इस मनके के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। मैंने इंट्रोगेशन सेंटर में जानलेवा तशद्दुद बर्दाश्त किया। उस वक्त भी यह मनका मेरे पास ही रहा। मैंने घुम्मन सिंह को लेट जाने का कहा और बाजू पर बंधा चीथड़ा खोलकर मनका निकालकर घुम्मन सिंह की रान पर उस जगह रख दिया जहां सांप ने काटा था। वहां शोर मच गया, कैदी जमा हो गए, सिपाही और पहरेदार भी आ गए। मैंने ये कहकर किसी को करीब न आने दिया कि मैं सुलेमानी मनके पर दम पड़कर सांप का जहर झैल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा रंगनी के सांप का मन का इंतहाई सरीउल असर था। उसने देखते ही देखते सांप का सारा जहर चूस लिया। घुम्मन सिंह को बैरक में ले जाकर लिटा दिया गया। सुप्रिटेंडेंट जेल और वार्डन भी वहां आ गए। घुम्मन सिंह का बयान और मेरे अलावा मुश्किल कैदियों की भी शहादतें कलम बंद की गईं। घुम्मन सिंह को गर्म दूध पिलाया गया। शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। इस वाक़ये ने घुम्मन सिंह को मेरा गुरविदा बना दिया। आदमी बहादुर और दिल का खरा था। एक रोज़ कहने लगा, करम दीन तुम नौजवान हो, अगर तुम सचमुच पाकिस्तानी जासूस हो तो मुझे बता दो। मेरा बाहर बड़ा असर और रसूख है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। मैंने अपना नाम करम दीन बताया हुआ था। मैं अपना राज कभी उस पर ज़ाहिर नहीं कर सकता था। मैंने उसे भी यही मन घड़त कहानी सुनाई कि मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ, मगर भारत की सैर करने और भारतीय फिल्में देखने के लालच में सरहद पार करके यहाँ आ गया। तमिलनाडु तक घूमता फिरा। जम्मू में पुलिस को मुझ पर शक हुआ तो साधु का भेष बदल लिया। कश्मीर की सैर करने का इरादा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। घुम्मन सिंह मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। मुस्कराया और बोला, आदमी तुम बड़े पक्के हो। फिर मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, करम दीन कुछ भी हो, असी तुम्हारे यार हैं, तुमने हमारी जान बचाई है, असी भी तुम्हारे काम आएंगे। घुम्मन सिंह को बाहर से जो खाना आता वो मुझे उसमें ज़रूर शरीक करता, मगर मैं उसे तल्लुकात इस्तेमाल करने के बारे में बड़ा मोहतात था। अपने तौर पर मैं वहाँ से फरार होने की तरकीबों पर गौर करता रहता था। एक दिन मैं अपनी बैरक वाली कोठरी के बाहर बैठा धूप सेंक रहा था कि जेल का स्टेंट वार्डन 2 हवालदारों के साथ एक बदहाल कैदी को घसीटते हुए लाया और मेरे साथ वाली कोठरी में उसे धक्का देकर गाली दी और कहा कि यहाँ से अब तेरे पाकिस्तान का सदर भी तुझे नहीं निकाल सकेगा। यह कहकर वो लोग चले गए। पाकिस्तान का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने साथ वाली कोठरी में जाकर देखा कि एक उधेड़ उम्र का मगर मजबूत 1.5 डोल वाला आदमी जिसकी खशखशी दाढ़ी थी और जिसने शलवार कमीज गर्म स्वेटर पहन रखा था
फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। मैंने उसका चेहरा उठाया तो उसके होंठों से खून बह रहा था और माथे पर नील के निशान थे। उसे बहुत मारा पीटा गया था। मैंने कहा, तुम कौन हो? उस आदमी ने रहम तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा और गलोगीर आवाज़ में कहा, इन काफिरों से मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। तुम्हारा जुर्म क्या था? मैंने सवाल किया। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो बोला, मेरी कोठड़ी से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं चुपके से उठकर बाहर आ गया। मेरा ज़हन अभी तक सोच रहा था कि वार्डन ने यह क्यों कहा था कि यहाँ से तुझे पाकिस्तान का सदर भी बाहर नहीं निकाल सकता। कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। मैं उठकर दोबारा कोठड़ी की तरफ जाने ही वाला था कि घुमन सिंह उधर से गुजरा। करमदीन, ये नया नगरूर कहाँ से आया है? मैंने अनजान बनकर कहा, मुझे मालूम नहीं। वार्डन इसे यहाँ फेंक गया है। रात को बड़ी सर्दी थी, बर्फानी हवा चल रही थी। मैं पुराने कंबलों में लिपटा अपनी कोठड़ी के कोने में दबका पड़ा था कि मुझे साथ वाली कोठड़ी से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। यह नए कैदी की आवाज़ थी। अचानक वो कलमा शरीफ का विर्द करने लगा, जैसे उसका आखिरी वक्त करीब आ गया हो। अब मुझसे रहा न गया। मैं उठकर दबे पांव उसकी कोठड़ी में दाखिल हुआ। वो गंदे कमरों के ढेर पर पड़ा, कराहते हुए बार बार कलमा पढ़ रहा था। मैं करीब जाकर बैठ गया। भाई, क्या तकलीफ़ है? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उस नए कैदी ने मुझे डांटते हुए कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे मरने दो। मैं इस्लाम और अपने प्यारे पाकिस्तान के नाम पर जान दे रहा हूँ, मुझे शहीद हो जाने दो। फिर उसकी आवाज़ बंद हो गई। मुझे तशवीश हुई। मैंने देखा कि वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसका सांस चल रहा था। मैंने बैरक में गश्त करते हवालदार को जाकर सूरत हाल बताई, तो उसने मुझे गाली देकर कहा, तुम चाचे लगते हो इसके, वो भी तुम्हारी तरह पाकिस्तानी जासूस है। मरता है तो मरने दो, चलो अपनी कोठड़ी में। अब बाहर निकले तो शूट कर दूंगा। मैं वापस अपनी कोठड़ी में आकर लेट गया। दूसरे रोज़ सुबह काफ़ी दिन चढ़े जेल के वार्डन ने मेरे साथ वाले पाकिस्तानी जासूस की कोठड़ी में जाकर उसे कोई दवाई पिलाई और उसे गालियाँ देता वापस आ गया। सारा दिन नया कैदी बाहर ना निकला। शाम को डॉक्टर भी उसका मुआयना करके चला गया। रात के वक्त नए कैदी को उठाकर जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां वो सारी रात पड़ा रहा। 2 दिनों के बाद मैंने उसे जेल की डिस्पेंसरी के बाहर ज़मीन पर धूप में अकड़ों बैठे देखा। वो बहुत बीमार लग रहा था। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे कुदरती तौर पर उससे हमदर्दी हो गई थी। मैंने करीब जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने गुस्सैली नज़रों से मुझे देखते हुए गुर्रा कर कहा, तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं? दफ़ा हो जाओ, तुम वार्डन के पिट्ठू हो, तुम मुझसे कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और उसने मुझे बहुत गंदी गाली दे दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं पी गया। उसने मुझे वार्डन का पिट्ठू कहकर मेरी तौहीन की थी। शायद उसे पता नहीं था कि मैं भी मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तान के जासूस होने का इल्ज़ाम है।